안녕하세요. 종로 YBM 맞춤 토익에서 LC를 담당하고 있는 혜니입니다. 오늘 저랑 같이 풀어볼 문제는 파트 3, 4 도표 문제예요. 일단은 제가 어떻게 푸는지 설명을 드린 다음에 같이 예문을 풀어보고 해설하는 방식으로 진행하도록 하겠습니다. 기본적으로 파트 3, 4 문제는 문제가 3개씩 있는데요. 전부 다 표랑 관련된 문제는 아니고 그 중에 하나, 그래프를 보세요 라고 되어 있는 문제만 표를 읽고 푸는 문제예요. 도표 문제에서 가장 중요한 건 표랑 보기를 빨리 읽으시는 건데 무슨 말인지는 예문 보면서 설명을 드릴게요. 자, 요게 우리 다음에 풀어볼 문제에서 표 문제인데요. 일단은 제목을 먼저 읽어보시는 게 좋아요. 열심히 읽으실 필요는 없고 간단하게 뭔가 입장료가 필요한 상황이구나 라고 생각을 해주시면 되고 왼쪽에 어쩌고 저쩌고 라고 적혀 있고 오른쪽에 가격이 적혀 있는데 보기에 가격이 적혀져 있어요. 그러면 여기를 읽으시는 게 아니라 이 부분을 먼저 읽고 들어가셔야 됩니다. 아시겠죠? 만약에 보기에 $15가 적혀 있는데 이 말을 녹음 파일에서 그대로 $15라고 들려준다면 찍을 때 얘를 빼고 나머지 3개 중에서 찍으시면 되는 거예요. 아시겠죠? 원래는 문제 들어가기 전에 30초 정도 정지 기간이 있는데요. 그걸 동영상에 다 넣어드릴 수는 없어서 일시정지하고 문제 읽으신 다음에 그 다음에 저랑 같이 다시 풀어볼게요. Questions 62 through 64 refer to the following conversation and chart. Tom, there's a new theatre production opening at the town playhouse, and some of us from work are planning to go. Are you interested? Sure, I've heard it's a good play. How much do tickets cost? It depends. Look, here's the information. We already have more than 10 people interested, so we should qualify for that price. That's certainly reasonable. Would that be for this weekend? Yes, after work on Friday. Do you want to go? Sure. Are you going to order the tickets? No, Mary Jones in the finance department is. You could give her a call and let her know to include you. 잘 들으셨나요? 실제 시험 기준으로 그렇게 많이 어려운 편의 문제를 가져온 게 아니라서 아마 쉽게 답을 고르실 수 있었을 거예요. 일단 첫 번째 문제부터 보겠습니다. 얘는 표랑은 별로 관계가 없는 문제죠. 어떤 종류의 이벤트를 물어봤어요. 그럼 내가 A, B, C, D 중에 들리는 단어가 있으면 그 단어를 바탕으로 답을 고르시면 되는 거예요. 일단 답근 거 2번 들어볼게요. Tom, there's a new theatre production opening at the town playhouse. Tom, there's a new theatre production opening at the town playhouse. Opening at the theater production 이라고 나왔어요. 그러면 theater를 들으시고 똑같은 단어 있는 거 A를 골라주시면 되는 거예요. 그쵸? 그 다음은 표 문제입니다. 아까 제가 어떻게 읽어야 된다라고 설명을 드렸죠. 답근 거 또 2번 들어볼게요. We already have more than 10 people interested. We already have more than 10 people interested. 들으셨어요? More than 10 people 이라고 했어요. 10명보다 더 많은 사람이 올 거야 하기 때문에 $12를 내겠다라고 생각을 하고 다음 문제로 빨리 넘어가시면 돼요. 자, 마지막 문제는 여자가 남자한테 무엇을 제안했니? 라고 물어봤어요. 얘도 답근 거 2번 들어볼게요. You could give her a call and let her know to include you. You could give her a call and let her know to include you. 자, give her a call, 전화를 해라 라고 나왔고 단어가 바뀌지도 않고 그대로 전화를 해라 라고 나왔기 때문에 얘의 답은 B가 됩니다. 그러면 다음 문제로 넘어가 볼게요. 자, 같은 정보 말고 다른 정보에 초점을 조금 두시는 게 좋아요. 이제부터 볼 표는 아까보다 훨씬 더 복잡한 층위로 이루어져 있어요. 자, 아까는 2줄밖에 없었는데 얘는 날짜도 있고 멤버, 논멤버도 있고 가격도 있어요. 아까 처음에 말씀드렸던 거 기억나세요? 일단은 제목을 봅니다. 얘네는 컨퍼런스에 가서 돈을 내겠구나 라고 생각을 하시면 되고 그 다음에 보기랑 표랑 비교를 해보시면 돼요. 요만큼만 있으니까 우리는 이 정보는 들을 필요가 없어요. 그러면 아까 말씀드렸던 것처럼 다른 정보를 보시면 되는데 얘는 데이 1이고 얘는 데이 2네 라고 생각을 하시면 되고 멤버랑 논멤버의 차이가 있구나 라고 생각을 하고 들어가시면 되는 거예요. 그럼 얘도 마찬가지로 문제 읽을 시간 조금 드리고 시작해 보도록 하겠습니다. Questions 68 through 70 refer to the following conversation and price list. Hello, I'm Dr. Monica Fanciulli. I'm calling about the Delvin Institute Medical Research Conference. I want to register, but your website is down again. I'm sorry for the inconvenience, Dr. Fanciulli.
I can take your registration over the phone. Will you be attending both days of our conference? No, I'm just interested in the second day, and I am a Delvin Institute member. Okay, fine. And if you give me your membership ID number, we'll make sure you get the discount. Of course. Give me a second while I get my ID card. 아까보다는 조금 더 디테일하게 문제를 풀어볼 거예요. 68번 문제 읽으셨을 때 느끼셨을지 모르겠지만 문제가 있네 라고 이미 알려주고 있어요. 그러면 보기를 미리 읽으시는 분들은 A처럼 A website is not working을 읽으실 때 뭐가 더 중요한 정보인지를 생각을 하면서 들으셔야 돼요. 문제가 있다고 했으니까 안 되는 애들이 있을 거예요. 그래서 어떻게 안 되는지는 별로 중요하지 않고요. 웹사이트가 안 되는지, 영수증이 이상한지, 레코드가 이상한지, 스태프가 이상한지만 생각을 하고 들어가시면 됩니다. 그럼 얘도 마찬가지로 들어볼게요. I want to register, but your website is down again. I want to register, but your website is down again. 웹사이트가 안 돼! 라고 나왔으니까요. 웹사이트가 안 되는 거를 고르고 다음 거로 넘어가시면 돼요. 자, 그 다음 문제는 아까 보셨던 표 문제고 데이 1인지 2인지 듣고 멤버인지 멤버가 아닌지를 들으시면 됩니다. No, I'm just interested in the second day, and I am a Delvin Institute member. No, I'm just interested in the second day, and I am a Delvin Institute member. 들으셨어요? 데이 1, 2라고는 안 하고요. 나는 세컨드 데이만 갈 거고요. 멤버예요. 그럼 세컨드 데이만 갈 거고 멤버니까 $90 내겠네 라고 생각을 하고 넘어가시면 돼요. 이번 세트 마지막 문제 같이 볼게요. 여자가 남자한테 제공해야 되는 거를 물어봤어요. 그거를 ABCD 중에 고르시면 되는 거예요. And if you give me your membership ID number, we'll make sure you get the discount. And if you give me your membership ID number, we'll make sure you get the discount. 내가 아는 단어가 조금 부족하면 얘는 답을 고를 때 약간 망설일 수도 있는 문제 같아요. 내가 넘버는 아는데 사실 아이디는 뭔지 잘 몰라요. 여기에 보시는 identification이 줄여서 말할 때 ID라고 얘기를 하는 단어고요. 한국말 뜻은 신분증이에요. identification이라고도 잘 나오고 ID라고도 잘 나오고 가끔 ID 앞에 photo라는 단어 붙어서 나오니까 참고해 주시면 됩니다. 그래서 신분증 번호를 나한테 줄래요? 라고 얘기를 하고 있는 거라서 D 고르고 넘어가시면 돼요. 이번 문제는 파트 4에서 하나를 가지고 왔어요. 자, 보시면 힌트는 출제자가 정한다 라고 했는데 이게 무슨 말이냐면 이번 문제 표인데요. 아까 봤던 표들이랑은 많이 다르죠. 그래도 먼저 보셔야 되는 거는 일단 제목, 서베이를 했네. 그거의 결과고요. 보기에 적혀 있는 게 여기에 있네까지 보시면 돼요. 대신에 이런 표의 경우에는 답의 힌트가 어떻게 나올지 파일을 듣기 전까지는 몰라요. 예를 들어서 얘가 정답이라고 할 경우에 자, 첫 번째 가능성은 혼자 10이 안 되는 애 라고 말해줄 수 있고요. 그렇지 않으면 꼴등이네 라고 말해줄 수가 있어요. 우리는 보기랑 빨리 비교를 해보고 나머지 정보가 나오겠다까지만 생각을 하고 들어가시면 되는 거예요. 내가 꼴등이겠다라고 생각을 했는데 10이 안 되는 애라고 했을 때 너무 속상해할 필요 없고 그냥 그거 듣고 바로 고르시면 됩니다. 그러면 얘도 문제 듣고 다시 저랑 해설해 볼게요. Questions 98 through 100 refer to the following announcement and graph. I'd like to start off today's meeting by thanking you for taking our survey. Here at R&M Auto Factory, we're committed to employee satisfaction. We received a lot of suggestions for improving our factory's cafeteria, so let's take a look at those results now. As you can see, we'd all like a larger dining area, but we just can't afford an expansion right now. We can, however, address the second most popular suggestion, so we'll start working on that immediately. And as a token of our thanks, everyone who filled out the survey will receive a voucher for a free lunch. 98번 문제는 어디에서 이런 담화가 벌어졌나요? 라고 물어보고 있어요. 답근 거 2번 듣고 그 다음에 스크립트 띄워드릴게요. Here at R&M Auto Factory, we're committed to employee satisfaction. Here at R&M Auto Factory, we're committed to employee satisfaction.
이름이 나왔다고 너무 동요하실 필요는 없고요. R&M 오토 팩토리라고 했어요. 그럼 똑같이 팩토리 있는 거 정리를 하시면 되는데 사실 팩토리는 동의어로도 굉장히 정리가 잘 되는 애기 때문에 알아두시는 게 좋습니다. 자, 팩토리 공장이라는 뜻이고요. 동의어로 플랜트가 있어요. 플랜트가 파트 1이 아닌 이상 웬만하면 공장으로 나와요. 그게 아니면 manufacturing facility라고 표현을 할 건데 이거를 제조시설이라고 생각을 하지 마시고 그냥 쟤네랑 팩토리랑 플랜트랑 묶어서 공장이라고 외워주시는 게 좋아요. 그래서 대화가 벌어진 장소는 오토 팩토리다 생각을 하고 넘어가시면 되고요. 그 다음 문제 어떤 작업을 먼저 할 거니에 대한 거 두 번 들어볼게요. We can, however, address the second most popular suggestion, so we'll start working on that immediately. We can, however, address the second most popular suggestion, so we'll start working on that immediately. 자, 들으셨어요? Second most popular suggestion이라고 했기 때문에 두 번째로 유명한 거, 두 번째로 잘 나온 거라고 얘기를 하는 거고 얘네는 larger menu에 대한 작업을 곧바로 시작을 할 거예요. 자, 마지막 문제입니다. What did employees receive for completing the survey라고 나왔는데 서베이를 완료한 사람들에게 보상으로 ABCD 중에 무엇이 주어질지 들어보시면 돼요. Everyone who filled out the survey will receive a voucher for a free lunch. Everyone who filled out the survey will receive a voucher for a free lunch. 들으셨을까요? 이거를 작성해준 사람들은 바우처를 줄 건데 뭐에 대한 바우처냐면 free lunch, 자 공짜로 밥을 줄게 라고 얘기를 하고 있습니다. ABCD 중에 공짜로 밥을 줄게, 밀 이 식사고 complimentary는 무료의 라는 뜻이기 때문에 A가 정답이 되는 거예요. 자, 단어 바우처만 정리하고 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 바우처는 뭐랑 똑같은 단어냐면요. 쿠폰이랑 똑같은 단어고 하나 더 가르쳐 드리면 certificate이라는 단어도 똑같은 뜻을 가지고 있어요. 그래서 세 개 묶어서 어떻게 외우실 거냐면 쿠폰으로 외울 거예요. 쿠폰이랑 바우처랑 certificate은 한국말로 쿠폰으로 기억을 해주시면 됩니다. 오늘 같이 풀어본 문제들과 수업 방식은 저희 중급반에서 수업을 하고 있는 방식이고요. 입문반은 조금 더 자세하게 들어갈 거고 실전반은 보통 이런 설명 없이 동의어 정리를 하고 문제풀이 하는 거 위주로 나갈 거예요. 그래서 오늘 수업이 좀 괜찮았다, 이런 수업 듣고 싶다 하시는 분들은 우리 750 플러스 중급반으로 오시면 됩니다. 그러면 오늘 강의 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.